So now comes the second panel discussion, and please help me welcome all the panelists on the stage, starting with Mr. Lalit Boog, who is the president of IMA, and he is also a renewable energy pioneer and industrial association leader guiding 1500 plus industrial units of Nashik. We have with us Mr. Pradeep Pathpatil, CMD Soma Wine Village, the man who placed Nashik on India's wine tourism map and a pioneer in destination-based real estate. We are joined by Dr. Raj Nagarkar, MD Manavta Health Campus, which is the North Maharashtra's largest healthcare institution builder and a key driver of medical-linked real estate growth. Also, we have Mr. Vikrant Mate, industrial cluster developer and director at Phoenix Industrial Park and pioneer of private plug-and-play industrial zones in Nashik. And this panel discussion will be moderated by none other than Mr. Tushar Sanklecha, a respected market analyst and a business strategist. So please let me welcome all the wonderful panelists and our moderator on the stage, please. With a louder round of applause, ladies and gentlemen. We have been together since childhood. So again, a pioneer in healthcare and medical industry. मित्रांनो, आपण सगळेच मानतो knowledge is today's currency, and knowledge is the only currency. Because once you share the knowledge, it grows and it grows multifolds. This is what we all believe. So friends, starting with this, I will directly come to the questions because we need more of information from your end. Rather than I giving out something. So, for first question, Lalit, as an president of IMA and also an industrialist, how do you see Nashik growing further? Because we have seen Nashik growing into different fragments. There were industrial different areas. Now, achanak se, there are a lot of industries who are looking at Nashik with a different perspective altogether. And IMA is definitely playing a bigger role. How do you see it coming? Thank you, Tushar. First of all, I would like to congratulate Pran Chapter Nashik for such a fantabulous program, creating on the day of Realtors Day, which is Sadbara, and the name also goes so perfect. So congratulations to the president and the convener and the team which have been working really hard to get this together. I just finished आपलं IMA exhibition, which was a 7th edition, and ते संपलं. I know what hard work goes in that. Tushar, the question what you asked me ki how Nashik as an industrial has been looked upon by the state as well as by the nation. So फर्स्ट ऑफ ऑल मागचे जे स्पीकर्स होते आपल्या आवटीसाठी त्यांनी खूप छान रीतीने आणि प्लस जे प्राणची एव्ही होती आपण त्याच्यामध्ये बघितलं की व्हॉट आर दी फॅक्टर्स विच आर ड्रायव्हिंग दी एंटायर इंडस्ट्रियल मुवमेंट इन नाशिक. There are various things. Primarily it was because of the ample of land and water. Then obviously the weather was there, and obviously because we are now mini Oxford also. जसं पुन्हा एका काही होता ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीज होत्या, कॉलेजेस होत्या, आपल्याकडे भरपूर मॅनपॉवर ह्युमन रिसोर्स अबंडन्स आहे. नाव स्लोली द शिफ्ट इज कनेक्टिव्हिटी. द कनेक्टिव्हिटी इज द न्यू थिंग बिकॉज हाऊ वेल द इंडस्ट्रियल एरियाज आर कनेक्टेड टू द मेट्रोज अँड द बिगर सिटीज अँड द स्टेट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो इफ यू सी नाशिक स्ट्रॅटेजिकली आफ्टर बॉम्बे पुणे, आपण जर बघितलं तर गुजरात, बॉम्बे, पुना and connections to other state highways and the cities is pretty nice. Secondly, we as a ecosystem for manufacturing, auto cluster आधी होता, महिंद्रा आली आणि त्याच्यामुळे ऑटो क्लस्टर डेव्हलप व्हेरी वेल.
Side by side, then we went for electrical companies. We have ABB, Siemens, Lucy, Legrand, Crompton, हे असे मोठे मोठे नावं आहे. आणि त्याला लागून आता जस्ट 3 महिने आधी CPRI लॅब उघडला, विच इज सेंट्रल रिसर्च पॉवर इन्स्टिट्यूट. भारतात फक्त एक 4 ते 5 युनिट्स आहे. आणि तसं नाशिकला जो एक हा 2016चा प्रोजेक्ट होता, जो आत्ता जाऊन तो कमिशन झालेला आहे. अँड दिस is going to play a very important role for making it a stronger electrical hub in Maharashtra and in the western region for sure. So this is something I really look upon. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, even the EV is going to get a boost. We just saw की ग्राफाइट इंडियानी एक घोषणा केली, ते 4,000 कोटी they are talking about in the lithium ion battery space. तो अँड संभाजीनगरमध्ये जिंदाल अँड टोयोटा या दोघांनी EV मध्येच केलं आहे, एथर आलेलं आहे तिथे. सो या सगळ्यांना लागणारा जो इकोसिस्टम आहे दॅट इज गोइंग टू बी गिवन. कारण रबर कॉम्पोनंट्स असो किंवा सर्किट्स असो किंवा इलेक्ट्रिकल असो, ते सगळं कुठून जाणार आहे, ते नाशिकवरूनच होईल ते, कारण ऑफ द कनेक्टिव्हिटी. सो कनेक्टिव्हिटी is one major role which is going to play. We just saw Vadhavan also, sir spoke about. So all this is going to put Nasik in a very good spot. आणि त्याच्यामुळे इंडस्ट्रियलायझेशनला जे एक वेग किंवा स्पीड आपण बघतोय, लाईक यू सेड, इज पिकिंग अप. अँड वी हॅव अराउंड 14 MIDCs and I think around 15 private industrial parks zones. So all put together, त्याच्यामध्ये we have 6 to 7 verticals which we talk about very proudly. Primarily because of Mahindra and Mahindra auto cluster. Secondary, I just said electrical, engineering base आहे, food processing. Like sometime back we just heard की कोणी म्हणत होता द्राक्ष आणि अनियन आणि हे. So yes, we are the kitchen of India, kitchen of Maharashtra, kitchen of Mumbai. आपण एवढं इथून एक्सपोर्ट करतोय. So it's a very big thing. त्याच्यामुळे फूड प्रोसेसिंगला एक जे भरारी मिळणार आहे, कारण मिलेट्स भगर जे आपण म्हणतो, तो एक इंडस्ट्री खूप मोठी आपल्या नाशिकला आहे. आणि डेफिनेटली दॅट इज प्रूविंग टू बी अगेन अ व्हेरी बिग सेंटर फॉर लॉट ऑफ अदर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मिलेट्स. अँड देन ऑब्वियसली सर इज हियर, सो द वाईन कॅपिटल ऑफ इंडिया, सो दे आर पुटिंग अ व्हेरी बिग रोड मॅप ऑन दॅट एज वेल. आणि तसंच मग पैठणी आणि टेक्सटाईल याच्यामध्ये आहे. तर एवढे जेव्हा वर्टिकल्स आपण बघतोय, डिफरंट वर्टिकल्स वी आर सीइंग. सो इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू गेट बूम्ड इन दीज पर्टिक्युलर सेक्टर्स. अँड द रिसेंट वन इज दी डिफेन्स क्लस्टर. महाराष्ट्रामध्ये 4 डिफेन्स क्लस्टर्स आहे, रत्नागिरी, अहिल्यानगर, नागपूर आणि नाशिक. तर जेव्हा चौथा नाशिक आहे, तर या डिफेन्स क्लस्टरला HAL, वी जस्ट सॉ व्हॉट हॅपन विथ HAL. We saw तेजस आणि बाकीचे सेकंड लाईन अँड थर्ड लाईन ऑफ प्रोडक्शन स्टार्टिंग ॲट HAL. सो इन पॅरलल टू दॅट डिफेन्स एरोस्पेस, रडार सिस्टम्स आणि आर्टिलरी सेंटर इथे असल्यामुळे इथे ॲम्युनिशनसाठी पण एक खूप मोठा क्लस्टरचा आम्ही सगळे मिळून निर्माण किंवा त्याला एक पुश कसं देता येईल आम्ही इथे बघतोय. तो इन टोटॅलिटी. So if you ask me a question की नाशिकला आपण बघतोय की a big shift, this is because of the multi-facet ecosystem that has been created over so many years. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचा बेनिफिट. आणि सेकंडली कनेक्टिव्हिटी, जे कुंभ, येस कुंभ इज डेफिनेटली अ व्हेरी बिग बून टू आवर सिटी. आणि हा एक वरदानच आहे म्हणायला हरकत नाही. Because of which every 11 years, 12 years we get a recharge and पूर्ण refurbishment of entire connectivity, ring roads म्हणा, highways म्हणा, infrastructure म्हणा. I think by far we are getting the best infrastructure in the entire state. Though we have some lacunas which are there, but we should look at the bigger positive picture in that and should work on that. So thank you Lalit, this is a very important insight, because तुम्ही म्हटलात की EV is one thing, defense cluster is another, third is food processing, fourth is wine industry. There are major multifaceted growth is what Nasik is looking at.
for all the realtors present here, developers like us, where do you see the maximum growth in terms of the location? Now, why I'm asking you this is because ultimately this is what our job is, to provide a back-end real estate service to everyone who is coming into the Nasik. तर कुठले असे विजन आहेत, कुठले असे लोकेशन्स आहेत ज्या स्पेसिफिक या ग्रोथ ड्रायव्हर्सला आम्ही रिअल्टर्स म्हणून, डेव्हलपर्स म्हणून तुम्हाला इंडस्ट्रियल सपोर्ट आम्ही देऊ शकू? एनी स्पेसिफिक लोकेशन्स इफ यू कॅन फोकस ऑन. So Tushar, I want to highlight this point. आम्ही सध्या मागच्या 1.5 वर्षामध्ये we had a lot of interaction with the IS lobby, Principal Secretary, Industry, Development Commissioner, Industry, Industry Minister आणि वेगळ्या वेगळ्या OEMs आणि इंडस्ट्रियल हाऊसेसला आम्ही भेटलो. Even the MIDC CEO we met. He was the collector here, Mr. Velarasu. He is right now the MIDC CEO. Development Commissioner Fortunate again 2015 चे कलेक्टर होते, कुशवा साहेब ते आता डेव्हलपमेंट कमिशनर आहेत. तर they all are very positive about Nasik and they're very they're encashing on Nasik. But the only drawback, little bit I want to highlight this because everybody needs to know this and we need to work together because industry alone can't do it, or even real estate, CREDAI or anybody can't do alone. We need to see इंडस्ट्रीला काय लागतं की स्वस्त जागा, पाणी, connectivity that is through infrastructure आणि power. Human resource, definitely we have a very good human resource system here with all the universities and colleges, MBA, engineering, pharma, भरपूर आपल्याकडे चांगला एक सेटअप आहे. पण जे your question was की which pockets, so I want to suggest and we need to evaluate this for sure की चांदवड, पेठ, सुरगाणा हे जे पॉकेट्स आहेत विच आर बीन लेफ्ट आउट अँड रिंग रोड्स होत आहे, तो वी कॅन ड्राईव्ह दी एंटायर सिस्टम दॅट वे. जसं आता आपण फॉर एक्झाम्पल आय जस्ट टेल यू ऑरिक, औरंगाबादचा ऑरिक 10,000 एकर तिथे घेतलं गेलं विदाउट एनी इश्यूज. I want to highlight this why, because I'm telling you, the moment महिंद्रा प्रकल्प इगतपुरीकडेचा अनाऊन्स झाला, we had n number of issues in procurement, in acquiring that land. आणि ह्याच्याने काय होत आहे, it is giving a very bad and a negative impact of the city. तुम्ही 2012-14 मध्ये थोडं जर आठवण करा, तर पहिला गुगल केला नाशिक शहराबद्दल तो C2 आणि इकडचे लेबर युनिट हे आधी हायलाइट व्हायचा. अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी लॉस्ट 1 or 2 व्हेरी बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ नाशिक विच कुड हॅव अगेन चेंज द एंटायर सिनॅरिओ ॲज अ सिटी. तर तेच आम्हाला वॉश आउट करता करता ते ब्लॅक जे आपल्याकडे म्हणतात ना ब्लॅक स्पॉट झाला होता आपल्यावरती, हे लागलं होतं की युनियन सिटी आहे आणि हे आहे ते आहे. So we try to remove that with obviously a lot of industry dialogues, lot of interaction. कारण ते करणं गरजेचं होतं. We need to clean it up and ते आपण केलं. आता इश्यू काय होत आहे की the city doesn't have land and this is coming from where IS lobby. They are telling की तुम्हारी सिटी में जगह कहाँ है. Now, so this is the challenge which we are facing and my humble request to entire bodies who are sitting here on this dais and the people who will be driving this message, we need to see land parcels which are सस्ता, और वो सस्ती जगह को डेवलप कैसे करने के लिए ये ऐसी अथॉरिटी जो है आउटेजी, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, डिविजनल कमिश्नर्स, इनके पास we need to take the plan. Sir, this is the land available, 5,000 acres, 10,000 acres in one shot. If we can do that, I don't know how this will happen. I think you are a better judge on that because you're sitting on a CREDAI secretary designation also, and there are a lot of people ज्यांच्याकडे भरपूर याचा knowledge पण आहे. So we should see how can we create a bank which can be an industrial bank. So Peth, Surgana, Chandwad, this is one area. Ghoti, Sinnar is again one more area which we should definitely focus and see how the industrialization I can was work. coming to that. Yes, because that's going to be a very big and good connector which is going to connect Samruddhi, Nashik
अहिल्यानगर, पुणे, चाकण आणि सुरत, चेन्नई. So that entire pocket we need to see how we can develop, and these are the pockets which we need to keep in mind for industrialization. So this is something we all as a citizens of this city की काय करायला पाहिजे. So I think this is how we should do, because the project viability, आता my friend Dr. Saab was just talking कि यार नासिक की city के rate क्या हो गए. And this is the statement not only for the commercial property, but this is a statement for industrial property also. Because we do, as an industrialist, we do not want to put our किती कोटी माझ्या बँकेत असेल तरी I would want to focus on cheaper land pockets and on advanced Japanese, German machineries and advancement on AI. This is what we want to focus. So my answer to this is, these are the pockets, and pockets which are cheaper is something we need to focus for industries per se, because that will only help to grow this city into an industrialization. And again, I'm speaking a lot, I just want to summarize, this is like a small thing. Industrialization can happen outside city also. Satpur Ambad nahi pahiye त्याच्यासाठी. Signal जसा develop झाला, we can have pockets which can be 30 kilometers with good road, 4-lane road, which can be concrete road. And this is in China, this is in Germany, this is happening in every part of the world. So I think that's how we should start looking at our development for industrialization in our city. सो मित्रांनो, दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्साईट. आपण विचार करतो इंडस्ट्रीयल लेआउट आता वासळीला झालं आपण करूया, दिंडोरी रोडला झालं आपण करूया, बघूया, छोटे प्लॉट्स आहेत. पण दिस इन्साइट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑल दी टॉप बॉसेस ऑफ महाराष्ट्र यू आर इन टच विथ, अँड दे आर टेलिंग वी वॉन्ट बिगर लँड पार्सल्स. पेठ सुरगाणा सारख्या जागेला आज आपण विचार सुद्धा करत नाही. तिथे एक्विजिशन करणं आणि इंडस्ट्री बॉडीला आपण सपोर्ट करणं या माध्यमातून, सो दॅट इंडस्ट्रीज कम डाऊन टू नाशिक अँड वी डेव्हलप मोर एनर्जी टू दिस सिटी, हे महत्त्वाचं आहे. थँक्यू फॉर अ व्हेरी ऑनेस्ट फीडबॅक बिकॉज दिस वॉज रिअली नीडेड. आय थिंक वी ऑल आर थँकफुल टू यू फॉर दिस. Taking it forward, again, very related subject is logistics. And Vikrant, from a land aggregator to a club operator, and now completely moved to a different segment of logistics. So, what have driven you to take a decision of getting into a logistic? One, and second important, why do you feel this logistics and warehousing market is growing in Nasik? Very, very crucial two things. थँक यू सो मच. मला वाटतं आता ललितने जे काय सांगितलं, सो वाय नाशिक इज गोइंग टू ग्रो याच्यावर मला ॲब्सोल्युटली चर्चा करायची गरज वाटत नाही. इट इज गोइंग टू ग्रो. त्यांनी सगळे कारणं दिलेत. सकाळपासून तुम्ही तेच सगळं ऐकताय. समृद्धी हायवे जातोय, आडवण पौडी येतोय, सुरत चेन्नई येतो. सो आय एम नॉट टू ड्वेल इन टू दॅट. देअर इज गोइंग टू बी अ डिमांड. हे सत्य आहे. मी का बरं ह्या क्षेत्रामध्ये आलो? सो आता ललित जे बोलला की आम्हाला इंडस्ट्रीला काय पाहिजे, तर आम्हाला स्वस्त जागा पाहिजे, पॉवर पाहिजे, पाणी पाहिजे, लेबर आम्हाला मिळतोच आहे. आय थिंक दॅट इज अ बिग गॅप दॅट आय थॉट वी कुड इफ वी कॅन वर्क ऑन इट, इट वुड बी अ ग्रेट थिंग. सातपूरमध्ये 45,000 रुपये मीटर का 52,000 रुपये मीटर. सो मी हिंमत करून मी 45,000 म्हणजे एकदम खालचा भाव. 45,000 रुपये मीटरनी कोणीही फॅक्टरी टाकून तर जर सोनं बनवलं तरच पैसे कमवू शकतो. अदरवाईज आय डोंट थिंक एनिथिंग कॅन कम आउट ऑफ इट. सो these are not practical ways. So I think providing real estate to manufacturing guys was my vision. That is my vision. I told myself in the next 10 years, if I have to create 10,000 jobs, it can come only through industrial revolution. Super. Yeah, आणि ते कधी होईल जर मी इंडस्ट्रीला स्वस्त जागा उपलब्ध करून दिली तर. फॉर्च्युनेटली आपल्याकडे लँड बँक्स आहेत. नाशिकमध्ये जमिनी खूप आहेत, आणि जेव्हा तुम्ही औरंगाबाद पुण्याला जातात त्या मानाने नाशिकमध्ये
आत्ता महाग झालेल्या आहेत. मी माझी स्टोरी तुम्हाला सांगतो. वासळीला मी 4 वर्षापूर्वी डेव्हलपमेंट चालू केली. 2021 मी चालू केली. तेव्हा तिथे 45 लाख 50 लाख रुपये भाव होता. मी तिथे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स करून 18, 19, 20 रुपयांनी इंडस्ट्रियल, आणि हे परवडतं. अगदी साधा कधी तुम्ही 45,000 रुपये मीटरला तुम्ही जर 1 एकर घेतला, एक जस्ट केस स्टडी आपण घेऊ, तर 18 कोटीची जागा होते. त्याच्यात तुम्ही 25,000 स्क्वेअर फूट जर बांधकाम केलं तर 3 कोटीचं बांधकाम होतं, 21 कोटी. पण पहिल्या दिवशी तुमचं एक मशीन अजून आत आलेलं नाहीये, तुमचं अजून पॉवर आलेली नाहीये, युअर 21 crores डाऊन. दिस इज नो बिझनेस कॅन हॅपन लाईक दिस. हिअर एक 25,000 स्क्वेअर फूट जर तुम्ही 18 रुपयाने घेतलं तर तुम्हाला एक 4-4.5 लाख रुपये त्याचं रेंट येतं, विच इज वे लेसर. म्हणजे इंटरेस्ट कॉस्ट म्हटलं तर 25% इंटरेस्ट कॉस्टमध्ये तुम्हाला हे फिजिबल होतं. So I think as developers, it is our duty to make industrial space available to industries where they can grow. You know, जर मॅक्रो लेवल जर बघितलं भारताचं तर JLLचा जस्ट रिपोर्ट होता, 533 मिलियन स्क्वेअर फीट इज द कन्झम्पशन, आणि त्यातनं 100 मिलियन स्क्वेअर फीट हे Tier 2 आणि Tier 3 सिटीजमध्ये आहे. तर म्हणजे ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एंटायर कन्झम्पशन इज कमिंग फ्रॉम Tier 2 and Tier 3 सिटीज. सो देर इज अ ह्यूज पोटेन्शियल. म्हणजे तुम्ही आज जर मला म्हटलं की विक्रांत 25 लाख स्क्वेअर फूट बांधलं तर मला वाटतं पुढचे ते 1.5 वर्षाचे ॲब्सॉर्ब होऊन जाईल. एवढा प्रचंड डिमांड आहे नाशिकमध्ये. सो आय थिंक आपल्याला सगळ्यांना याच्यावर काम करणं अत्यंत गरजेचं आहे. लास्ट माइल डिलिव्हरी आहे, 3 PLs आहेत. सो आय थिंक दे आर द की इंडिकेटर्स की देर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दिस स्पेस. आपल्याकडे काय होतं, लोक म्हणतात यार हिशोब लावता तो वासाईला ठीक आहे 50 ला होतं, आज किती भाव आहे, 4 कोटी रुपये भाव झाला. 4 वर्षात काय झालं असं की 50 ते 4 कोटी झाले. आय थिंक इट इज स्पेक्युलेशन. इट्स जस्ट दॅट बिल्डर्स आर, डेव्हलपर्स आर ऑल स्पेक्युलेटिंग. आणि आपण जी गोष्ट 50 ची 60 व्हायला पाहिजे होती, 80 व्हायला पाहिजे होती, 1 कोटी व्हायला पाहिजे, ती 50 लाखाची जेव्हा 4 कोटी होते तेव्हा कुठेच फिजिबिलिटी राहत नाही. मग आपण विचार करतो की अरे विक्रांत, आता मी 2-2.5 कोटीची जमीन घेतली, त्याच्यावर मी अजून 2-2.5 कोटीचं हे केलं तर मला रिटर्न किती मिळतं आहे. सो आय फील, तुम्ही भिवंडी बघा, आज नाशिकचे खूपशे लोक भिवंडीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट ऑलरेडी त्यांनी केलेली आहे. एक प्रत्येकाच्या डोक्यात एक सो कॉल्ड फिक्स्ड इन्कम, या विक्रांत काहीतरी फिक्स्ड इन्कम मला पाहिजे म्हणून एक भिवंडीमध्ये मी इन्व्हेस्टमेंट करतोय. आज त्यांना भिवंडीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केल्यावर किंवा चाकणमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केल्यावर दे आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ अबाउट 6.5% or 7% ऑन द हायर साईड. सो आय थिंक हेच जर आपण जमीन विकत घेऊन ह्या लोकांना, इंडस्ट्रीच्या लोकांना आपण उपलब्ध करून घेतलं तर आपलं रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट विल डेफिनेटली बी अराउंड 12%. माइंड यू, हे आता आम्हाला, बिकॉज आम्ही यू नो, इफ यू आयडेंटिफाय द पॉकेट्स अर्लियर द रिटर्न कॅन बी वे हायर. It can go as close as 18% to 20% if you have identified the land at the right price. आणि I think that is the only way ahead की we can go. आणि काय होतं, लोक म्हणतात यार मी 4 कोटीची जागा, 3 कोटीची जागा घेतो आणि त्याच्यावर मी अजून 3 कोटीचं बांधकाम करतोय. तर मग सो रिमेंबर, ते 3 कोटीची जागा ती पण अप्रिशिएट होती आहे. सो यू आर ऑल्सो गेनिंग ऑन दॅट. सो दॅट इज अन एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट पॉईंट. लोक ग्रॉस इन्कम बघता, पण त्याच्यात ही जी लँड कॉस्ट वाढती आहे दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. टुडे व्हॉट इज हॅपनिंग इज वेन पीपल आर इन्व्हेस्टिंग इन भिवंडी, 10 लाख स्क्वेअर फीट आहे, त्याच्यात मी माझे 50,000 स्क्वेअर फूट किंवा 25,000 स्क्वेअर फूट घेतो. आय एम को ओनर विथ दोज 10 लाख स्क्वेअर फीटचे को ओनर्स ऑल्सो. आणि मला जेव्हा त्याच्यातून एक्झिट व्हायचं, there is no exit. I mean, unless everybody decides. Here, I think kind of undivided share. it's an undivided share. Here, I think if developers come together, 10 एकर 20 एकरचे पार्सल्स आपण तयार करू शकलो तर आय थिंक इट कॅन डू वंडर्स. नवीन आता आय थिंक शेतकरी पण आता जमिनी विकायला तयार होत नाहीये. जसे तुम्ही बिल्डिंग डेव्हलपमेंटला घेताय तसं शेतीच्या जमिनी जर तुम्ही डेव्हलपमेंटला घेतल्या, त्याच्यावर जर इंडस्ट्रियल पार्क्स बांधले तर आय थिंक दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी डुएबल, व्हेरी वर्केबल थिंग. त्याच्यात शेतकऱ्यांना पण 2 पैसे मिळत आहेत, डेव्हलपर्सला पण 2 पैसे मिळत आहेत. आय थिंक दिस इज अ मॉडेल विच रिअली नीड्स टू बी वर्कड अपॉन. वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट अँड इट इज डुईंग वंडर्स. शेतकऱ्यांना अश्युअर्ड इन्कम मिळायला लागलेला आहे.
on their lands which they are not using for agricultural purpose. थँक यू विक्रम. विक्रम, 3 इम्पॉर्टंट इन्साइट्स आज महत्त्वाचे आपल्यासाठी. वन इज स्पेक्युलेशन. आपण एखादी लँड 50 लाखाला पाहिली 2021-22ला आणि तीच आज 4 कोटी रुपयाला आहे. 4 कोटी रुपये पर एकर आहे वासळी. यू टेकिंग अ लाईव्ह एक्झाम्पल. सेकंड, यू स्पोक अबाउट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, जे आपण म्हणू की स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्ही बरोबर असतात. तर स्वार्थ हा आपण आता साधून घेऊया. विक्रांतनी आता एक इन्साइट असे दिले की यू शुड आयडेंटिफाय अ पॉकेट जे लॉंग टर्म तुम्ही आज घेऊ शकता आणि लॉंग टर्म बेसिसवरती यू कॅन डेव्हलप इट अँड यू कॅन स्टील गेट अ बेटर रिटर्न विच इज 12 to 18%. विक्रांत, वी वुड लाईक टू टेल यू, is there any possibility, any location specific where realtors can focus, get a good aggregation of land, help industry do better in terms of cost? अशा काही लोकेशन आयडेंटिफाय केल्या आहेत. आणि तिसरा लास्ट क्वेश्चन इज, व्हॉट इज द आयडियल प्राइस टू स्टार्ट द वेअर हाऊसिंग? आयडियल प्राइस रेंज आय एम टॉकिंग अबाउट, मिनिमम टू मॅक्सिमम. याच्यावरती नको जायला तर आपण वेअर हाऊसिंग करू शकू, कारण 18 ते 20 रुपये पर स्क्वेअर फीट रेटच्या वरती काही वेअर हाऊसिंगला मिळत नाही. सो दिस 3 क्वेश्चन्स इफ यू कॅन ॲड्रेस प्लीज. सो सगळ्यात पहिली गोष्ट तर यू सेड कुठले पॉकेट्स आहेत. सो आय थिंक देर आर 2 ways ऑफ लुकिंग ॲट इट. एक्झिस्टिंग नाशिकमध्ये ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्यांना एक्सपॅन्ड करायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला उदाहरण द्यायचं झालं तर 2020मध्ये महिंद्रा 500 ते 600 गाड्या बनवत होती. कमिंग बॅक टू 24-25, महिंद्रा इज मेकिंग अबाउट 1100 to 1200 व्हेकल्स पर डे. हा जर बघितला तर त्यांचे जे कोणी सप्लायर्स आहेत, त्यांचे कोणी ॲन्सिलरी जे वेंडर्स आहेत, दे आर ऑल्सो ग्रोईंग ॲट द सेम पेस. सो दे डेफिनेटली ऑल्सो नीड लँड आणि दे आर लुकिंग ॲट लँड विच आर क्लोजर टू देअर एक्झिस्टिंग युनिट्स. बरोबर, जे सातपूर अंबरमध्ये त्यांचे एक्झिस्टिंग युनिट्स आहेत. तर मग जे पेरिफेरी एरिया आहे नाशिकचा, आय थिंक दॅट इज ग्रेट फॉर देम. मी जशी सुरुवात केली होती ती वासळीपासून केली. मला माहिती होतं की ही ॲग्रिकल्चर लँड आहे, इथं आता बांधकाम होऊ शकतं. UDCPRमध्ये ती प्रोव्हिजन झालेले आहेत. महिंद्राचा गेट 2.5 किलोमीटरवर आहे. तर आय एम शुअर की इथे खेळ जमेल आपला आणि तो सुदैवाने जमला. सो जसं वासळी आहे, तसं पिंपळगाव बौला आहे, तसं तुमचं बेळगाव ढगा आहे, पुढे वाडीवारे आहे विच इज ऑलरेडी हे. आडगाव अगेन इज अ ग्रेट एरिया वेअर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट आणि लँड कॉस्ट अजूनही 1.5-2 कोटीच्या रेंजमध्ये आहे. सो ते इट्स फिजिबिलिटी येते आहे. 45,000 रुपये मीटर नाही आहे. सो आय थिंक दीज आर द पॉकेट्स. आणि इफ यू सी जिथे जिथे समृद्धी मार्ग आणि वाढवण कनेक्ट होतं आहे तिथं म्हणजे घोटी, सिन्नर, इगतपुरी हा जो सगळा बेल्ट आहे, तर दीज आर ऑल्सो पॉकेट्स की जिथे आज तुम्हाला 1 कोटी ते 1.5 कोटीच्या रेंजमध्ये लँड्स अवेलेबल आहेत. अँड देन दे बिकम प्रिटी मच फिजिबल फॉर कन्स्ट्रक्टिंग ऑल्सो अँड लिजिंग आउट फर्दर एज वेल. Thank you, Vikram. So again, one more takeaway. Land below 2 crores or probably less than 1.5 crores approximately is feasible for warehousing. So identify the pockets which are closer to this connecting points. You also mentioned about the Sinnar part. So Sinnar, Gonde and all those places can also be इगतपुरी, that belt. that belt. जिथे आता समृद्धीचं कनेक्टिव्हिटी खूप चांगली होणार आहे. Yes. सो दॅट इज अगेन अ व्हेरी गुड एरिया वेअर द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल बूम. सी बेसिकली आता भिवंडी झालं, तळोजा झालं, चाकण झालं, इट इज फ्लडेड. ते कंजेस्टेड झाले. पीपल वॉन्ट टू स्टेप आउट ऑफ दोज प्लेसेस. सो देन बट आता एक बघणं अत्यंत गरजेचं आहे की जेव्हा कधी तुम्ही प्लॉट आयडेंटिफाय करता, आपल्याकडे त्याला चांगला रोड असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. ॲटलिस्ट तिथे 18 मीटरचा रोड असला पाहिजे, तर तुम्हाला हे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट होऊ शकते. तुम्ही 9 मीटर जर असताना 6 मीटरवर त्या फॅक्टऱ्यांना आपण जर जागा दिली तर कोणी येणार नाही. नोबडी विल पे अस द डिसेंट रेंटल. आणि जगभर आता लोक लिझिंग करतायत मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी पण आणि वेअरहाऊसिंगसाठी पण. Super, super. So road approach, even Lalit mentioned, even you mentioned, and road approach म्हणजे 3 किंवा 6 मीटरचा रोड नव्हे,
परत ऐका 3 किंवा 6 मीटरचा रोड नव्हे, इट शुड बी अबाव 18 मीटर्स और ॲटलीस्ट 18 मीटर्स इज वॉट यू आर सजेस्टिंग. फ्रेंड्स, डिफरंट डायमेन्शन्स आहेत. जशी इंडस्ट्री ग्रो होते, डिफरंट इंडस्ट्री ग्रो होते. वाईन इज अ इंडस्ट्री बट इट इज स्लोली बिकमिंग अ culture which resonates fashion, lifestyle, probably a great tourism destination. प्रदीपजी, आपण ह्या फील्डमध्ये यू आर वन ऑफ द पायनियर्स आणि इतके वर्ष एखादी इंडस्ट्री स्टार्ट करून सस्टेन करणं, ती ब्रँड व्हॅल्यू पुढे घेऊन जाणं आणि त्याला जोडून एक छानसं रिसॉर्ट क्रिएट करणं, ते एक एक्सपिरियन्स क्रिएट करणं, हा एक वेगळाच एक्सपिरियन्स तुमचा होता. ह्याबद्दल आपण काय सांगाल एंटायर कम्युनिटीला? थँक्यू तुषारजी. वाईन तुम्ही जसं म्हटलं सोशल व्हायला लागलं आहे आता आणि होतं आहे आणि मस्ट फॉर युअर एंटायर लॉंग डे यू शूड हॅव अ ग्लास ऑफ वाईन. आणि वाईन आणि वाईन टुरिझम हे खूप जगामध्ये खूप फेमस आणि खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. जेव्हा आम्ही नाशिकमध्ये वायनरीचा तो प्रयोग सुरू झाला 88ला पिंपळगावला वायनरी झाली, नंतर 98ला नाशिकमध्ये झाली. तेव्हा असं विजन होतं की नाशिकचं नापा व्हॅली करूया. नाशिक आणि महाराष्ट्राचं क्लायमेट हे कॅलिफोर्नियासारखं आहे. कॅलिफोर्निया महाराष्ट्राचा कॅलिफोर्निया करूया हे त्यावेळेचं विजन होतं. आणि नाशिकला जी दिल्ली आहे क्लायमेट, मायक्रो क्लायमेट, सॉइल्स या खूप ग्रेप्स आणि वाईन ग्रेप्ससाठी सुटेबल आहे. आणि जगामध्ये ते वाईन आणि वाईन टुरिझम गोज हँड इन हँड आणि त्यामुळे ते वाईनही सस्टेनेबल आहे. आपल्याकडे वाईनरी झाल्या, बंद पडल्या, परत काही वाईनरी आता सस्टेनेबल ज्या आहेत त्या बिकॉज ऑफ टुरिझम ओनली. ज्यांच्याकडे टुरिझम आहे त्यामुळे त्या वायनरी सस्टेनेबल झाल्या आणि ते आर लाईव्ह टिल डेट. त्यामुळे नाशिकला वाईन टुरिझमसाठी खूप खूप स्कोप आहे. कनेक्टिव्हिटी आता खूप सुंदर झाली आहे. आय हॅव सीन पीपल विजिटिंग फ्रॉम दिल्ली जस्ट टू सी नाशिकमध्ये वाईनर आहे आणि वाईन बनते आहे. दे कम बाय 1 day फ्लाईट अँड दे स्टे 1 day अँड गो बॅक. असे इवन फॉरेनर्स सुद्धा खूप आता आपल्या नाशिकमध्ये येत आहेत. दे आर शॉक्ड अँड वर्ल्ड इज वॉचिंग टू नाशिक अँड महाराष्ट्र. आणि 80% प्लस वाईन जी आपल्याकडे नाशिकलाच बनते तिचं महाराष्ट्रात इंडियामध्ये जो खप आहे. आणि ओव्हरसीज ऑपॉर्च्युनिटीसुद्धा खूप आहे. एक्सपोर्ट्सला इंडियन वाईन म्हणून तसा डिमांड मिळू शकतो. बाकी तिकडे वाईन तर खूप स्वस्त आहे. पाण्यापेक्षा तिकडे वाईन चीप मिळते. $1-2 $5 वाईन मिळते. आणि आपल्याकडे बॅडला ते आपल्या इंडिया आणि प्रत्येक स्टेटला ते लिकर इज अ रेव्हेन्यू पार्ट समजला जातो आणि त्यामुळे खूप ह्यूज हेवी ड्युटीज लावल्या जातात. तरी आपल्याकडचं कन्झम्पशन ही 10 ml पासून आता 50-70 ml पर्यंत गेलं आहे. अँड इंडस्ट्री इज ऑल्सो इम्प्रूव्हिंग देअर वाईन क्वालिटी. आणि वाईन्स आता इंटरनॅशनल लेवलच्या वाईन्स बनवल्या जातात. रिसेंटली आता आम्हाला वर्ल्ड वाईन अवॉर्ड मिळाले. इट्स प्रोग्रेसिंग अँड इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग टू सी दॅट वाईन कल्चर आणि वाईन इंडस्ट्री जर ह्या बाकीच्या इंडस्ट्री वाढत आहेत, लोक टेक्निकल एक्सपर्ट्स येत आहेत, they want to go to somewhere to relax, rejuvenate. आणि त्यांना असं काहीतरी पाहिजे की जिथे you can go relax, stay 1 day, 2 day and get charged and come back to next week to work hard. सुपर. सो ऑफकोर्स वाईन बऱ्याच लोकांचा आवडीचा विषय होऊन असेल तिथे. प्रदीपजी, महत्त्वाचं पार्ट मला असं तुमच्याकडनं समजून घ्यायचं आहे की दिस बिकम्स अ कॅटलिस्ट नाव फॉर रिअल इस्टेट पर्सन, की वाईन टेस्ट करण्यासाठी किंवा तो एक एक्सपिरियन्स करण्यासाठी लोक येत आहेत इथे. आणि त्या निमित्ताने
आम्ही बघतोय ॲज अ डेव्हलपर रिअल्टर की खूप लोक जे नाशिक माहितीच नव्हतं लोकांना, ते नाशिकची डिफरंट साईड लोकांना माहिती पडायला लागली. कारण खूप लोक यायचे पिलग्रिमेजसाठी, काही लोक डेफिनेटली यायचे इंडस्ट्रीसाठी. अशा पद्धतीने रिअल इस्टेटचा इम्पॅक्ट पण वाढत चालला आहे. असे कुठले इनपुट्स तुम्हाला असं वाटतं की लाईफस्टाईल डेस्टिनेशनच्या दृष्टिकोनातनं, फार्म हाऊसच्या दृष्टिकोनातनं, काही स्पेसिफिक लोकेशनच्या दृष्टिकोनातनं तुम्ही देऊ शकता, जे ओव्हरऑल रिअल्टर्ससाठी एक इनपुट असेल की अशा पद्धतीने डेव्हलपमेंट जर झाली तर रिअल इस्टेट कॅन सस्टेन वेल इन दिस एरिया in regards to the farm house development, vineyards development or lifestyle development. अशा कुठल्या स्पेसिफिक तुम्हाला वाटतं का? आता याच्यामध्ये सांगण्यासारखं अशा खूप आहेत गोष्टी ज्या रिअल इस्टेट्सला बूस्ट करू शकतात, ज्या वाईन टुरिझममुळे किंवा तुमच्या प्रत्येक रिअल इस्टेट प्रोजेक्टमध्ये तुमचा क्लब हाऊस असतो, तुमच्या बऱ्याच गोष्टी असतात एंटरटेनमेंटच्या. तसंच एक मोठा हब आहे 500 एकर 600 एकर किंवा जे काही आहे तिथे त्या क्षेत्रामध्ये त्याच्या जवळ जर जसं यांनी सांगितलं की फार्मर्स यू कॅन टेक अ लँड ऑन लीज अँड बिल्ड अ वाईन अँड टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी विथ पार्टनरिंग हिमसेल्फ, दॅट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. एक अजित गुलाबचंद साहेबांनी एक वायनरी तिकडे दिंडोरीकडे केली होती, 200-300 acres land, but fortunately there was the issue and that finally got closed. Even Chateau Indus त्यांनी पण तो प्रयोग केला होता. But when Nashik wine capital started and people started looking in a different way, wine tourism चा आपल्याकडे खूप तसे पॉकेट्स आहेत. तसे या समृद्धी, सुरत, चेन्नई यांच्या आजूबाजूला जी जागा असेल ते तुम्ही वाईन टुरिझम करू शकता. आता इकडे गिरणारे किंवा हे जिथे जिथे वॉटर बॉडी आहे, वॉटर बॉडीच्या बाजूला जर तुम्ही 2, 4, 5, 10 एकरमध्ये असं प्रोजेक्ट केला, इट कॅन बी हाऊसिंग प्रोजेक्ट. देर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट इन द रेसिडेन्शियल कमर्शियल. तुम्हाला पूल विला किंवा गोल्फ विला किंवा अशा याच्यामधनं तुम्ही लक्झरी किंवा हाय तुम्ही त्या सिव्हिल लाईन किंवा कन्स्ट्रक्शन लाईनमधून बघू शकता. आणि असे पॉकेट्स आपल्याकडे खूप आहे. आपल्याकडे मोर दॅन 20-30 डॅम्स आहेत, पॉट साईज मोठे आहेत. आणि लोकांना शेवटी काय नेचर आणि हे हवं असतं. आणि तिथे जर तुम्ही टाउनशिप्स किंवा नॉट इंडस्ट्री बट रेसिडेन्शियल हब जर डेव्हलप केले तर नक्कीच होऊ शकतं. आता नापा व्हॅलीमध्ये आपण बघतो फर्स्ट वाईन इंडस्ट्री वॉज देअर अँड देन IT बूम टूक प्लेस. तिथे यू नेम द IT कंपनी, दे हॅव देअर हेड ऑफिस देअर. सो नापा दे हॅव लाईक फुल रोड, यू विल सी वायनरीज अँड एव्हरी वीकेंड पीपल आर गॅदरिंग अँड एन्जॉईंग देअर वीकेंड्स. तर ते तिथलं जे कल्चर आहे तसं आपण नाशिकमध्ये 100% करू शकतो. वाईन स्ट्रीट किंवा वाईन हब किंवा यू कॅन हॅव वायनरीज ॲट डिफरंट लोकेशन ग्रेट कनेक्टेड टू युअर प्रोजेक्ट. सुपर. सो फ्रेंड्स, बॅक टू नेचर हे एक कॉन्सेप्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही खूप एक चांगलं इन्साईट दिलं की पीपल वॉन्ट टू मूव आउट फ्रॉम दी अर्बन एरियाज आणि बॅक टू नेचर या हिशोबाने वाईन कल्चर आणि विनियार्ड्स डेव्हलपमेंट किंवा रिसॉर्ट डेव्हलपमेंट खूप छान पद्धतीने होत आहे. खूप महत्त्वाचा विषय आज ह्या पॅनल डिस्कशनमध्ये आहे, तो आहे हेल्थकेअर अँड मेडिकल फॅसिलिटीजचा. आणि आपण बघत आहोत की स्लोली आणि स्टेडिली नाशिक इज बिकमिंग द हेल्थकेअर डेस्टिनेशन एस्पेशली फॉर नॉर्थ महाराष्ट्र. नॉर्थ महाराष्ट्राचा एंटायर झोन हा नाशिक केटर करतोय आज. राजभैया, starting from your early days in Tata Hospital and then coming back to Nasik, Manavta, HCG Manavta, then NIMS, हा एक खूप मोठा प्रवास आहे. आणि ओव्हरऑल ज्या पद्धतीने हे हेल्थकेअर डेस्टिनेशन क्रिएट झालं आहे, व्हॉट डू यू थिंक अबाउट दिस टुडे
and what kind of scope this industry has in Nasik. आय थिंक मित्रांनो, ते तास दीड तास झालं मी आलो आहे आणि ललितजी, प्रदीपजी, इनफॅक्ट विक्रांतजी सर्वांनी जे काही सांगितलं यातनं एक बोध घेऊ इच्छितो. सकाळी उठा, भरपूर काम करा, भरपूर इंडस्ट्रीजमध्ये पैसे कमवा, संध्याकाळी जा, वाईन प्या, परंतु कृपया करून हे विसरू नका, हा पैसा हॉस्पिटलच्या बेडमध्ये काही कामाला येत नाही. I think the pulse of the city is being an educated, cultured and healthy population. आपण जर कधी एज्युकेटेड नाही आहोत, लिटरसी आणि एज्युकेशन दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. अनफॉर्च्युनेटली आपल्यापैकी बरेचसे जण मान्य करतील, नाशिकमध्ये खूप एज्युकेशनल हब्स आलेत ज्यांनी लिटरसी दिलेली आहे, पण खरंच आपण एज्युकेटेड झालो आहोत का? रोज उठल्यानंतर ज्या प्रकारचा क्राईम रेट वाढत चाललाय शहरामध्ये, हे सगळे तसं म्हणायला शिकलेली मंडळी आहे, पण ती एज्युकेटेड नाही झालेली, ती कल्चर्ड नाही झालेली. आरोग्य व्यवस्थेबद्दल सुद्धा म्हणजे मला नाशिकमध्ये येऊन आता 25 वर्ष झाले. इनफॅक्ट 25 वर्षापूर्वी मी टाटा हॉस्पिटलहून इंग्लंडला गेलो, इंग्लंडहून नाशिकला आलो. त्यावेळेस तर खूप मोठा फरक होता तो. म्हणजे UK सोडून नाशिकला येणं, पहिले 4-8 दिवस रोज ऑपरेशन थिएटरमध्ये गेल्यानंतर स्वतःला शिव्या द्यायचो, कशाला आलो इथं, का इथं आलो. कारण तिथलं इकोसिस्टीम, तिकडं काम करण्याच्या पद्धती आणि इकडे काहीही नव्हतं. आज परिस्थिती पूर्ण उलटी झालेली आहे. एक नाशिककर म्हणून अभिमान वाटतो की 15 दिवसापूर्वी मी शेंजनला होतो आणि मी साईन्ड अन एग्रीमेंट की नाशिकमध्ये बसून मी युगांडा आणि मॉरिशस इथल्या 2 हॉस्पिटल्सच्या सगळ्या रोबोटिक सर्जरीज नाशिक बंद होणार आहेत. सो आता हेल्थकेअर म्हणजे 25 इयर्सची जर्नी जर कधी बघितली तर एक वेळ होता की नाशिकमध्ये सर्दी, खोकला, रुटीन जे काही त्रास होते, अपेंडिक्स, हर्निया, डिलिव्हरीज ह्या नाशिकमध्ये व्हायच्या. पण टर्शियरी केअर किंवा क्वार्टरनरी केअर लागलं की मुंबई, पुणे, कारण त्या फॅसिलिटीज नाशिकमध्ये अवेलेबल नव्हत्या. मागच्या 10 वर्षांमध्ये नाशिक हॅज बिकम द टर्शियरी अँड क्वार्टरनरी केअर डेस्टिनेशन फॉर नॉर्थ महाराष्ट्र. आज धुळ्याचा, जळगावचा पेशंट रुटीन हार्ट अटॅकसाठी नाशिकला येणार नाही, तो कॅन्सरच्या रुटीन सर्जरीजसाठी नाशिकला येणार नाही, तो त्याच्या गावामध्ये होऊन जातं. पण जिथे काही हाय एंड लागणार आहे, ही हॅज टू कम टू नाशिक. मागच्या 3 महिन्यांमध्ये आम्ही 20 किडनी ट्रान्सप्लांट आणि 150 लहान मुलांच्या हार्ट सर्जरीज केल्या, ज्या नाशिकमध्ये कधीच झालेल्या नव्हत्या. आणि सरप्राइझिंग याच्यातले 60 to 70% जे पेशंट्स आहेत हे नाशिकचे नाही आहेत. अच्छा, बऱ्याच वेळेस असं वाटायचं की आपण बोलताना की नॉर्थ महाराष्ट्र ॲज तुषार राईटली सेड की नाशिकमध्ये येणारा पेशंटचा पूल जो आहे हा नॉर्थ महाराष्ट्रातनं जास्त येतो फॉर हाय एंड केअर. आता देर इज अ रिव्हर्स ट्रेंड. म्हणजे वी नोटीस ठाणे हॅज बिकम वन ऑफ आवर बिगेस्ट ड्रेनेज एरियाज. सुरत इज अ बिगेस्ट ड्रेनेज एरियाज आणि ऑफ लेट मराठवाडा हा सर्वात मोठा ड्रेनेज एरिया झाला आहे थँक्स टू समृद्धी एक्सप्रेस. कारण जालना, अकोला ह्या एरियाजमधल्या पेशंटला त्यांना मुंबईला किंवा नागपूर किंवा हैदराबादला जाण्यापेक्षा त्यांना नाशिक हे जास्त जवळ वाटतं आणि 2-2.5 तासामध्ये ते नाशिकला येऊन जातात आणि ते ट्रीटमेंट करून घेतात. हेल्थकेअरचा थोडासा अनफॉर्च्युनेटली हॅज बीन अ अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर ॲज कम्पेअर्ड टू आपलं रिअल इस्टेट विचार केला किंवा मेजॉरिटी अदर इंडस्ट्रीज. कारण हेल्थकेअर वॉज मोर पर्सनल ड्रिव्हन इन द पास्ट डिकेड. इट वॉज लाईक डॉक्टरांनी आपलं छोटंसं नर्सिंग होम टाकणं किंवा आपण क्लिनिक घेणं आणि त्या दृष्टीने ट्रीटमेंट करणं. पण आता ती परिस्थिती बदललेली आहे. म्हणजे मी पहिलं हॉस्पिटल जे टाकलं ते 35 बेड्सचं टाकलं. आज 725 बेड्स आहेत. बिलीव्ह मी, मला 725 बेड्स मॅनेज करणं सोपं आहे, 35 बेड मॅनेज करणं जास्त अवघड होतं.
कारण त्या प्रकारचा ट्रेन मॅनपॉवर फार इझिली मिळून जातो. डेलिगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज खूप इझिली होऊन जातात आणि तो स्केल ज्यावेळेस आपण वाढवतो तर त्या दृष्टीने त्या स्केल बरोबर आपण टेक्नॉलॉजी आणू शकतो. नाशिकमध्ये ह्या गोष्टी चालतील का असा एक फार मोठा गैरसमज आम्ही ॲज डॉक्टर्स म्हणून आमच्यामध्ये पण होता की मी 6 वर्षापूर्वी मी जेव्हा रोबोट आणला की सर्जिकल रोबोट 18 कोटीचे रोबोट नाशिकमध्ये किती पेशंट्स हे करू शकतील. रिसेंटली वी क्रॉस 2000 रोबोटिक सर्जरीज विच बिकेम अ वर्ल्ड रेकॉर्ड. की 6 वर्षांमध्ये एका डॉक्टरांनी एका हॉस्पिटलमध्ये 2000 रोबोटिक सर्जरीज होऊ शकतात असं कधीही कोणाला वाटलेलं नव्हतं. याचा एक अर्थ आहे की आपले लोक चांगल्या सुविधा दिल्या, चांगली टेक्नॉलॉजी दिली तर ते एक्सेप्ट करायला तयार आहेत. आता मी आधी म्हणजे स्वर्गवासी डॉक्टर वसंत पवार सरांबरोबर ट्रीटमेंट माझी प्रॅक्टिस सुरू केली. नंतर जे हॉस्पिटल बांधलं प्रत्येकाला वाटायचं हॉस्पिटल म्हटलं की त्याच हिरव्या रंगाच्या बेडशीट्स, हिरव्या रंगाच्या कर्टन्स आणि कोटा लावलेले टाईल्स हा एक समज होता. पण आय थिंक मी ते चेंज केलं की इट इज नो लॉंगर ओनली हॉस्पिटल, इट हॅज बिकम अ हॉस्पिटॅलिटी रिलेटेड इंडस्ट्री. लोकांना त्या सर्व्हिसेस पाहिजे. रिसेंटली आय नो अबाउट अ पेशंट. तो पेशंट कॅनडाहून ती फॅमिली आली नाशिकला सर्जरी करण्यासाठी. 1 महिना नाशिकमध्ये थांबले आणि जाताना हसत हसत ते सांगून गेले म्हणजे हॉस्पिटलचं बिल 5 लाख रुपये होतं पण मॅरिटचं बिल 18 लाख रुपये झालेलं होतं कारण त्यांनी 4 रूम्स तिथे बुक केलेल्या होत्या. तर म्हणजे ॲज अ डॉक्टर आय फील नाशिक आपल्या इंडस्ट्रीकडनं काय आवश्यक आहे. आपल्याकडे पेशंट जो बाहेरून येणार आहे तो बाहेरून येणारा पेशंट जो आहे तो 1 महिना 1.5 महिन्यासाठी किंवा 15 दिवसांसाठी येणार आहे. प्रत्येक पेशंट मॅरिटमध्ये नाही राहू शकत. तर त्याला शॉर्ट टर्मसाठी समथिंग बिटवीन अ हॉटेल अँड अ होम याच्यामध्ये काहीतरी पाहिजे. तर तो स्टुडिओ अपार्टमेंटची पण चॅलेंज काय आहे की आपल्याकडे जे स्टुडिओ अपार्टमेंट्स अवेलेबल आहे 30-35 हजार ते 65,000 रुपये ह्या रेंजमध्ये. प्रत्येक पेशंट तेवढा नाही राहू शकत. बरं फ्लॅट्स भाड्याने घ्यायची म्हटलं तर 11 महिन्यापेक्षा कमी पिरियडसाठी कोणी फ्लॅट्स भाड्याने द्यायला तयार नसतं. म्हणजे वी आर एक्स्ट्रीमली थँकफुल की कालिका मंदिर ट्रस्ट त्यावेळेस मी अण्णांना खूप विनंती करून केली. आज त्यांच्याकडे जेवढ्या रूम्स आहे 99% रूम्स आमच्या पेशंट्सच ऑक्युपाय करून ठेवतात त्याच्यामध्ये. सो आपल्या शहराला आवश्यक असणारा हा सर्व गोष्टी महत्त्वाचा आहे. मागच्या काही 1-2 वर्षातलं वातावरण बघितलं तर मी आल्या ललितजींना विचारलं होतं की नाशिकचं खरंच पॉप्युलेशन किती आहे. कारण सेन्सस बघितला तर 22 लाख 25 लाख दाखवत आहे. मला नाही वाटत नाशिकचं पॉप्युलेशन 25 लाख आहे. ते निश्चितपणे त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. मुंबई नाका संध्याकाळच्या वेळेस क्रॉस करायला 20 मिनिटं तर अशीच लागून जातात. सो हे जे पॉप्युलेशन अचानक वाढतंय हे वाढत असणाऱ्या पॉप्युलेशनमुळे पुढच्या 10 वर्षांमध्ये ॲज अ डॉक्टर आय हॅव टू प्रिपेअर मायसेल्फ ऑर ॲज अ एंटरप्रिनर की पुढच्या 10 वर्षात कुठल्या प्रकारचे पेशंट जास्त वाढणार आहेत. आणि त्या दृष्टीने वी आर ॲक्च्युली प्रिपेअरिंग की नॉन कम्युनिकेबल डिझिजेस वाढणार आहेत. ट्रॉमा खूप वाढतो आणि ट्रॉमाशी रिलेटेड वी हॅव टू बी प्रिपेअर्ड फॉर. सो आय थिंक इट इज अ चेंजिंग अँड इट इज अ लर्निंग एरा आणि आय ॲज आय ऑलवेज से बेस्ट इज येट टू कम. आणि खूप People are coming from Thane, Sambhajinagar and different, I think even from Canada and Russia last time there were a lot of people from Saudi as well. So ही जी डेव्हलपमेंट होते सिटीची याच्यामध्ये आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटी अशी आहे की हे जे अफोर्डेबल अकोमोडेशन आहे फॉर देअर फॅमिलीज हॅज बिकम अ व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट पार्ट. अँड आय एम शुअर एव्हरीवन हिअर हॅज एक्सपिरियन्स दिस. सगळ्यांनी कुठे ना कुठे हॉस्पिटलला आपल्याला थांबावं लागतं किंवा बाहेर त्या बेंचवर बसावं लागतं रात्रभर. म्हणजेच तिथे एक 100% एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे रिअल्टर्स डेव्हलपर्स सगळ्यांसाठी की एक हे. सेकंड इम्पॉर्टंट ही मेन्शन व्हेरी करेक्टली की जर फॅसिलिटीज ओके असतील तर डॉक्टर्स नर्सेस हे सगळे अवेलेबल आहेत किंवा ते येऊ शकतात. अगेन देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग हॉस्टेल्स. सो फ्रेंड्स प्लीज ट्राय अँड अंडरस्टँड हे दोन्ही गोष्टी आपण
जर प्रॉपरली विचार केला तर एव्हरी सेगमेंट इफ वी अनालाइज अँड ब्रेक इट अप इन टू वर्टिकल्स, कुठे ना कुठे काही ना काही रिअल्टर्ससाठी, डेव्हलपर्ससाठी सगळीकडे ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. Thank you very much for this wonderful insight, Dr. Sir. Thank you very much, the entire panelists. I actually forgot to congratulate you, Lalit, for the success of IMA Index. Amazing work done for Nasik, and we hope a lot of industries will look forward to Nasik very soon. Thank you, Parth Patel Sahib. Thank you, Vikrant. Thank you, Dr. Sir, for all the insights that you have given. Thank you, Pran, for giving us an opportunity to share our valuable insights. Thank you so much. So thank you so much for that. Now may I please request Mr. Nitin Kotkar, who is the Pran Secretary, to kindly felicitate our panel moderator who did a fantastic job, Mr. Tushar Sanklecha. Who is the event committee head Pran, to felicitate Dr. Raj Nagarkar. I invite Mr. Jagdish Bang and Shrikant Patekar, committee members, to kindly felicitate Mr. Vikrant Mate. Event committee head, and Badal Agrawal, Pran, to felicitate Mr. Lalit Boob. I invite Mr. Shitish Dandagawar, website and IT head, and Mr. Nilesh Shiole to felicitate Mr. Pradeep Paspatil. For that wonderful knowledge session. Thank you so much. And ladies and gentlemen, we have something really amazing coming forward for all of you across the tea break. So I request all of you कि अपने पास सिर्फ 15 मिनट है, please go and have your आशीष सावळे. congratulations. Let's give it up for the lucky winner. Congratulations. Woo-hoo! Congratulations, sir. Dubai Thakkar, please put your hands together for him, who is the President-elect IEA India. We also have with us Manish Ji Kothari. उनके लिए भी जोरदार तालियां. We have with us Sameer Ji Kothari, Shri Sameer Ji Desai, और Shri Manoj Ji Ladani from the Krish group. Okay, and after this, ladies and gentlemen, we have something really special happening. So it is said that every industry, they have their own pioneers and individuals who have had vision, and they have set the path for the current generation as well as the generation to come. And they have left blueprints in such a way that they just keep on going and they keep passing it to the next generation. And they always
motivate and inspire people to work harder, to dream bigger, and to build a life with purpose and passion. Well, a lifetime of achievement is not just measured in years, but the impact that one has put on other people, on their lives for a big time. So their work has been shaped their past with their team and the generations to come. So this is for a mentor who has been there as a friend, guide, philosopher, and a strategist who is admired by the peers. And he is not a person who has just built, but he has shaped many people's lives. So here we have, before I announce the name, please help me welcome जीतू भाई ठक्कर सर on the stage. जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करते हैं, because now I am going to announce the प्राण रियल्टर रत्न अवार्ड. सही मायनों में जो हमारे नासिक के रत्न हैं. Can you guess? Yes. Please welcome none other than PJ Damle sir, everybody. Woohoo! Can the claps be more louder, people? Three cheers for DJ Dhamne sir. Hip hip! Hip hip! Hip hip! धामणे सर, तुमची लेगसी अशीच पुढे चालत राहो अविरतपणे. I want you to say some words. बोलण्यासारखं खूप आहे, पण मी आता या मिनिटाला निशब्द झालेला आहे. सगळ्यांनी जे माझ्यावर प्रेम व्यक्त केलेलं आहे ते मी लाईफ टाईम विसरू शकणार नाही. आणि मला सगळ्यात आनंद आणि अभिमान याचा वाटतो की आज जे आपण 18 वर्षापूर्वी ह्या प्रवासाला, असोसिएशनच्या प्रवासाला सुरुवात केली आणि त्याचं रोपटा एवढ्या मोठं वटवृक्षात झालं, तर सगळ्यात जास्त आनंद हा मला आहे. आणि तो मला जो अचिव्हमेंटचं अवॉर्ड जे दिलं जात आहे ते माझ्या खूप गुरुवारी अशा जितूबाई ठक्कर यांच्या हातून दिलं जात आहे, त्याचाही मला अभिमान आहे. मी मनापासून सगळ्यांचं कौतुक करतो की हे सगळे जोडले गेलेले आहेत आपल्या ह्या असोसिएशनमध्ये. सगळ्यांचं मी मनापासून धन्यवाद करतो आणि असंच असोसिएशनची भरभराटी होत राहो. पुढे आपल्या आता 265 मेंबर आहेत, त्याचा 1000 मेंबरपर्यंत कसं नेता येईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. आणि आज मी इथं आव्हान करतो की आजचा जो कार्यक्रम आपण सगळ्यांनी बघितला, जे नॉन ब्रँड मेंबर्स आहेत त्याचे रजिस्ट्रेशन खूप जास्त प्रमाणात झाले. माझ्या माहितीप्रमाणे 300+ नॉन मेंबर्स आर हिअर हु आर विटनेस टू दिस टुडेज सेशन. तर जे नॉन ब्रँड मेंबर्स आहेत त्यांनीही आमच्या ह्या प्रवासात आमच्याबरोबर जोडून आम्हाला सहकार्य करा आणि आमच्याबरोबर तुमचाही ग्रोथ होईल, तुमच्याबरोबर आमचाही ग्रोथ होईल. तो जीवो जीवस्य जीवितम, एकमेकांना करू सहाय्य अवघे धरू सुपंत या ओळीने आपण काम करूया. पुन्हा एकदा मी संस्थेचे मनापासून आभार मानतो. राजतंत्रेच्या विक्रांत, नंतर राजेंद्र खोतकर आणि सर्व टीम, ह्या टीमने एवढं जबरदस्त काम केलेलं आहे ह्या वेळेस की मला त्याचं जो माझ्यावर उपकार झाले असं मला वाटतं की ह्या टीमचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. एक उदाहरण कालचं मी देईन. यश शहा ज्याने इव्हेंट मॅनेजमेंटचं काम केलेलं आहे, त्याने सांगितलं नाही, अलाउड नाही आहे मला बोलायला, पण तरी मी त्याची परवानगी न घेता मी बोलतोय. रात्री 2:30 वाजता हा माणूस इथं काम करत होता. त्याच्या पुढे जाऊन घरी गेला तर फ्लॅटचा वॉचमनने लॉक बंद करून ठेवलं, गाडीत झोपला आणि सकाळी 5 वाजता उठून परत येते.
डिवोशन आहे हे फक्त आपल्या एकमेकांच्या प्रेमामुळे आहे. संस्थेवर जे प्रेम करतायत त्याच्यामुळे आहे. त्याचा मला मनापासून अभिमान आहे. असंच प्रेम सगळ्यांनी या संस्थेवर करा म्हणजे मला आनंद होईल. पुन्हा एकदा सगळ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. थँक्यू सर. माझ्या मते यू आर द वन ज्यांच्यामुळे सगळे इथे इन्स्पायर होतात आणि या वयातही द वे ही वर्क्स लाईक अ यंगस्टर इज रिअली इनक्रेडिबल. आय थिंक कुडोज टू यश. यशसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. दॅट्स व्हॉट टीम स्पिरिट इज ऑल अबाउट. थँक्यू सो मच.